إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز وخصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ محمد الفضوي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد أمين الكردي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البندري وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بحلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العجلس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهبر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله بارا سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطس على سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالك سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاتح إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم أمتنا على ملتهم واشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين.
Salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu samina asyara fi fadli tarahhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulul jannata illa rahimun. Qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Qala laisa ar-rahimu man yarhamu nafsahu khassatan walakin ar-rahimu man yarhamu nafsahu wa ghairahu. Al-babu samina asyara bermula bab yang ke-18 fi fadli tarahumi pada menerangkan keutamaan kasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke surga, illa rahimun, kecuali orang yang penyayang. Siapapun manusia secara umum, secara khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga kecuali orang itu rahim. Rahim itu adalah ala wazni fa'ilun, fa'il, isim fa'il dari rahima yarhamu rahmatan, bahwa rahimun. Lalu rahim itu isim fa'il, perhatikan, isim fa'il ala sighatil mubalaghah, didambit karena kedada di mutammimah. Rahimun itu isim fa'il didambit ala sighatil mubalaghah, atas sigat bentuk lapasnya itu mubalaghah, bersangatan, dari fi'il madi rahima yarhamu rahmatan, bahwa rahimun itu biasa. Ala wazni, timbangannya fa'ila yaf'alu fa'latan bahwa fa'ilun, itu biasa. Nah sekarang rahimun, nah, itu sudah mubalaghah, ala sighatil mubalaghah. Tidak akan masuk ke surga kecuali orang itu rahim, penyayang. Jadi mun orang kada penyayang kada akan masuk surga. Berarti lalawanan penyayang itu adalah pembenci, pendengki, pendendam, dan yang lain-lainnya. Nah, qal, berkata mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar sahabat Nabi, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna, kami semuanya ini rahimun, penyayang. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisar rahimu may yarhamu nafsahu khassatan. Laisar rahimu, bukanlah orang penyayang itu
Man orang yarhamu yang hanya menyayangi nafsahu dirinya khasatan secara khusus. Itu kada penyayang. Kalau orang hanya menyayangi dirinya sendiri, itu bukan penyayang. Orang sayang terhadap dirinya, tidak ingin dirinya ini sakit, baik sakit secara fisik ataupun sakit secara mental. Orang kada hendak dirinya ini susah, baik susah kehidupan ataupun susah hati, baik pun susah pikiran. Orang dalam hidup ini kada hendak dirinya itu tersiksa, baik tersiksa lahiriah ataupun tersiksa batiniah dan seterusnya. Lalu ia menjaga dirinya. Itu bukan orang penyayang. Bukan orang penyayang dia itu. Nah, walakin tetap dikit. Walakin tetapi Ar-Rahimu, orang yang penyayang itu, man, yaitu orang yarhamu nafsahu, yang menyayangi dirinya, wa gairahu, dan orang lain. Itu yang namanya rahim. Apalagi ngaran sudah berdahulu rahim, Abdurrahim. Yang namanya rahim itu, yang namanya orang penyayang itu adalah mayarhamu nafsahu wa gairahu, orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Inya kada hendak dirinya susah, maka orang lain pun tidak dibikinnya susah. Siapa? Anaknya, istrinya, keluarganya, orang terdekat dulu. Kenapa kayak itu? Karena ayat Quran wa anzir ashiratakal akrabin. Itu dulu. Kalau diri ini kada hendak sakit, baik secara fisik ataupun secara mental, maka inya nangkai itu juga lawan anak, lawan bini. Nangkai apa anak bini ku kada sakit, kenapa kayak apa anak istri ku kada susah, karena saya. Sebagaimana dia dirinya tidak ingin kecewa dan sakit hati, maka inya pun menjaga anak istrinya supaya jangan kecewa dan sakit hati. Dan seterusnya. Maka itulah yang disebut rahim. Tapi hanya dalam lingkungan yang terdekat. Nah, berikut setelah wa anzir ashiratakal akrabin, dulu dinaik beri tanzir kepada keluargamu yang dekat, tapi setelah ibda binafsika summaman ta'ulu, setelah engkau mulai dengan dirimu dan anak istrimu, kemudian keluargamu yang dekat disayangi, baru orang lain. Baru orang lain. Nangkai apa orang lain? Jangan dibikin susah, jangan dibikin resah, jangan dibikin sakit hati, jangan dibikin kecewa, jangan dibikin sakit, jangan dibikin serumit, dan seterusnya. Itulah rahim. Maka ketika seorang pemimpin kita yang rahim, inilah nang kita cari.
Nang kaya apa kita dapat seorang pemimpin nang rahim, menyayangi dirinya dan menyayangi nang lain. Maulah rakyatnya susah, kada mau. Maulah dia membuat rakyat menderita, kada mau. Maulah membuat rakyat sengsara, kada mau. Karena dia rahim, sayang lawan rakyatnya. Nah, wa makna rahmati li nafsihi, makna sayang dia terhadap dirinya. Nang gaya apa garang jar nang dimaksud sayang lawan diri nih nang gaya apa nih nah makna sayang dia terhadap dirinya ayyarhamaha, yaitu dia menyayangi dirinya min azabillah, daripada azab Allah. Tadal Oma langsung ke situ, iya deh. Kenapa langsung ke sini? Ke ini deh. Ada yang disebut dengan kehidupan sementara, ada yang disebut dengan kehidupan abadi atau selamanya. Imam Al-Ghazali sidin mencontohakan, menta'arifakan sayangi diri untuk kehidupan nang abadi. Tapi sebenarnya ada kayak itu juga. Sebenarnya termasuk mana untuk kehidupan sementara, yaitu dunia. Caranya bitarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Diri ini jangan dibawa maksiat kalau memang kita sayang lawan diri. Wah, ini jur hubungannya ke akhirat kada. Aku ambil contoh. Di dalam agama kita ada namanya maksiat zahir, maksiat batin. Nang disuruh meninggalkan maksiat ini kedua-dua maksiat salah. Kita maksiat zahir dulu. Nampak maksiat zahir? Kita berawal dari diri kita, Arif. Contoh mun kita rinciakan panjang lidah aja dulu. Maksiat yang timbul dari lidah ini pertama berdusta. Kedua menghina, mencela, meremehkan orang lain, memuji barang, kemudian memuji diri dan yang lain-lain. Nah sekarang kalau hendak sayang lawan diri, tinggalkan maksiat lidah. Tinggalkan dulu maksiat lidah. Kenapa? Dusta aja. Tinggalkan dusta. Kenapa? Karena dusta ini benar membuat sengsara di dunia ke akhirat. Kalau orang sudah selalu dusta, dunia orang gak ada percaya, di akhirat sengsara. Berarti ngarannya kada sayang lawan diri. Padahal diri hendak di dunia ini nyaman. Ya kalau hendak diri nyaman, ya jangan berdusta lah. Orang berdagang mun kada pendusta, orang suka. Nah siapapun tidak akan senang dengan orang yang pendusta. Maka dunia susah, akhirat susah. Itu kada senang lawan, kada menyayangi diri salah. Apalagi sama aja nang lain, contoh nang lain, menghina, mencela, itu merusak diri kita.
Kalau kita sayang lawan diri kita, jaga mata kita. Kenapa? Karena mata ini bisa membuat susah hidup. Iyalah salah. Mata ini bisa bikin susah hidup lah. Iya. Baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Kalau mata ini digunakan untuk melihat kepada dosa, kada bertobat. Kemudian kalau mata ini melihat lalu masuk ke pikiran, masuk ke hati, lalu sedih, kecewa, kada menyusahkan diri lah. Kenapa? Karena dari mata turun ke hati. Manusia yang sangat kurang kesedihannya itu balai adalah manusia buta. Orang buta itu kurang kesedihannya. Kenapa? Kadada penglihatan yang membuat jadi pikirannya. Karena orang dari mata bisa melihat, bisa berpikir, bisa turun ke hati. Sakit hati kan? Tinggalkan maksiat mata. Kalau sayang lawan diri. Kalau sayang lawan diri, jaga mata. Jangan sampai membuat pikiran susah, hati gelisah, dan seterusnya. Kalau sayang lawan diri, tinggalkan maksiat. Jaga telinga, jangan maksiat telinga. Kalau telinga dibawa mendengar gibah, wah sakit kepala. Kalau telinga dibawa mendengar fitnah, makin ngeri belah. Jagalah telinga demi untuk menjaga kenyamanan pikiran dan kenyamanan hati. Karena akibat telinga mendengar meresap ke dalam hati. Jadi sayangi diri dari azab Allah. Caranya tinggalkan maksiat. Azab ini di akhirat ada. Mulai di dunia juga sudah kita susah sampai ke akhirat. Jangan dikira ini hanya pahamannya untuk kepentingan akhirat. Lah. Nah, wa taubati minha, sayangi diri dengan bertobat daripada maksiat. Tobat sudah, nang gada sembahyang, nang pendusta, nang penguyaan, nang gada puasa, nang berbuat maksiat tuh. Kalau hendak kalau bujur sayang lawan diri, taubat. Cukup sudah. Nah, berikut wa fi'li ta'ati, kerjakan taat. Kerjakan taat kepada Allah, baik taat zahir ataupun taat batin. Taat zahir dengan mengerjakan segala keparduan, mengerjakan yang disunatkan Allah. Taat batin, jauhilah kemaksiatan yang timbul dari hati. Wal ikhlasi fiha, dan ikhlas dalam berbuat taat. Nah, inilah yang dimaksud sayang lawan diri. Kededeyir sini soleh berbicara masalah garing penyakit itu. Salah.
Itu ruang lingkupnya penjelasan tarkil ma'asi wa fi'lit ta'at. Ada yang disebut dengan bagian fi'lit ta'at, nazafah, kebersihan. Innallaha nazifun, ada hadis pan. Allah itu nazif. Rasulullah jelas memedahkan an-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu separuh iman. Hadis lain an-nazafatu minal iman. Nazafah itu, kebersihan itu bagian daripada iman. Dari kebersihan ini lahir menjaga kesehatan. Artinya apa? Sayangnya juga diri. Jangan hanya gara-gara hendak pintar benar, tapi diri zahir kada disayangi, salah juga. Salah juga. Contoh benar. Orang hendak belajar aja terus, tapi kada ingat dimakan. Wah, ada bapak jar, makan jar kada bagian ibadah juga. Hukum mubah juga. Kadang kita kayak itu loh, salah. Dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya timbul penyakit mah. Garing. Setelah garing, kau lagi belajar, kau lagi berjamaah, tak kau lagi. Karena ini kada paham yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat itu apa? Belajar kita salah. Belajar maqasidus syariah al-khamsah salah. Tujuan syariat itu 5 macam. Di antaranya adalah hibsul abdan, menjaga diri. Ada kitabnya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Judul kitabnya Maqasidus Syariah. Tujuan-tujuan syariat. Orang harus mengerti ini tujuannya apa, ini tujuannya apa. Mun orang kadang ngerti tujuannya, aneh. Kan aneh, apa tujuannya? Orang harus ngerti sembahyang. Sembahyang ini perintah Allah, tujuannya apa? Ini puasa tujuannya apa? Begitu. Orang kawin, apa tujuan kawin? Menggunakan parang aja, mujur ya juan itu. Kada bagus parang, kada bakumpang. Cari kumpangnya aja. Memang itu aja tujuannya. Ada maqasidus syariah. Ada tujuan syariat. Kenapa pernikahan itu disyariatkan? Tujuannya ini. Nah, nukar kitabnya supaya rinci solah ngaran kitabnya Maqasidus Syariah. Karangan Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, salah satu tujuan syariat itu adalah hibzul abdan, menjaga keselamatan diri. Salah satu lagi tujuan syariat itu hibzul akli, menjaga akal. Jangan rusak.
Orang banai biar pintar tapi diri jadi kada sehat, akun lagi ri kem pintar tapi diri kada sehat. Ini nang banyak dilupakan oleh orang-orang pendidikan, mentang-mentang ahli pendidikan lalu merancang belajarnya ke ini, waktunya ini. Oh, kada ingat lagi aspek kesehatannya. Inya makan pagi apabila paham ya? Refreshingnya apabila orang menguras otak kayak akhirnya apa? Akhirnya nang timbul penyakit. Dan ini nang sekarang aku coba protes benar, tapi mungkin belum kencang protesnya. Kenapa? Coba dipikir sholat. Coba dipikir dengan akal. Wahai orang yang berwenang dalam bidang pendidikan. Kalau sekolahan masuk jam 7.15 menit, apabila inya makan. Coba. Apabila inya makan. Sempat saja. Iya, kalau rumahnya parak sekolahan. Kalau rumahnya jauh dari sekolahan, setengah jam hanya sampai bersepeda benar. Apabila inya makan. Akhirnya benar. Akhirnya apa? Inya besangu nasi. Lalu namanya punya bekal. Bekalnya apabila dimakan setelah istirahat. Istirahat jam berapa? Jam 10. Setengah 10 istirahat. Sudah paling 2-3 bulan mah kena benar. Luyu. Istirahat sekali bekalnya apa? Mie pulang. Dan ini sudah banyak mana yang kena kasus kayak ini. Cuma coba orang-orang pendidikan ditelaah hal ini. Parut nih benar maksimal ingat jam 9 aja. Inya membutuhkan parut nih bagusnya mulai jam 7 sampai jam 9 isi kesungsungan kada bagus juga. Belum waktunya inya membutuhkan. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Addi haqqah likulli syai'in haqqah wa addi haqqah." Setiap sesuatu ada haknya. Mata punya hak tidur, telinga punya hak mendengar, perut dia punya hak untuk diberi makanan dan isi. Dia butuh jam butuhnya mana? Mulai jam 7 sampai jam 8, maksimal jam 9. Kalau lewat bahaya sudah. Hanya ini dipesan nih, paham lah? Aku maksud solah. Kita belajaran jam 9 lewat, tontong jam 8 tontong makan. Kalau perlu sebelum aja makan. Jam 8 langsung makan. Jangan lewat jam 9. Makan pagi jangan lewat jam 9. Kenapa? Hibzul abdan, menjaga tubuh kita supaya sehat. Kada ada artinya pintar kalau punya penyakit. Ini benar nangko rasa akan pengalaman ini, nangko rasa akan biarlah diriku sudah nasib jadi bubur dah benar. Nasi jadi bubur dah sudah. Nang akan datang jangan. Sudah hari aku mengalami nang belajar kada makan mengajar keasikan lambat makan terus sudah akibat merasakan.
ngarannya pola makan. Belum lagi pola hidup salah. Pola hidup nang kada sehat, beruku, minuman nang kada karuan tampuh. Karuan goreng nang tinggi malam itu pola hidup nang kada sehat. Makanya ada pola makan, ada pola hidup. Jaga diri dengan pola makan yang bagus, dengan pola hidup yang bagus. Sehat diri. Nah, lamun diri ini sehat, belajar nyaman, mengajar nyaman, beribadah nyaman. Ini modalnya dulu maqasidus syariah. Ingatakan, nang belajar ingatakan, pagi jangan kada makan. Jangan kada makan. Kena akhirnya mah. Kalau sudah mahnya kronis bahaya area. Bahaya. Apalagi mahnya sudah sampai kepada tingkat cemas benar. Ngeri. Aku mah alami benar. Nangai pak mah gara-gara mah kada kawa guring dan seterusnya. Kalau sudah parah, lalu susah mengobatinya, benar. Perlu waktu sekian, bagamat. Kadada mah itu sembuh, minum obat sembuh dah. Itu benar hanya menghilangkan nyerinya, bukan menghilangkan mah. Karena sedikit-sedikit kena pulang, komat lagi. Itu kada sembuh ngarannya deh. Nah, artinya sayangi dirimu dengan menjaga kesehatan. Karena kesehatan minad din, bagian daripada agama. Nah, dengan menjaga pola makan yang sehat dan pola hidup nang sehat. Pola hidup nang sehat tuh salah satunya benar. Pola hidup, imbah makan jangan mandi, imbah makan jangan berabah, apalagi guring. Dalam kitab Ihya Ulumuddin nang sudah ini benar sudah ku amalkan sudah beberapa tahun ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang bila ini habis makan benar, itu dianjurkan berjalan. Minimal itu dikira dalam kitab Bajuri kan ada juga minimal bilanya makan pagi berjalanlah 60 langkah, jangan duduk, jangan berabah, tapi berjalanlah minimal 60 langkah, lebih ke apa-apa. Apabila sudah makan malam jangan duduk, apalagi berabah jangan, apalagi guring jangan. Ini namanya pola hidup yang tidak sehat. Habis apa? Bawa berjalan. Berapa langkah? 100 langkah. Berhitung 100 langkah. Minimal 100 langkah. Bila mbak makan berjalan, kerasaan. Kenapa harus berjalan? Itu mempermudah maidah, mempermudah pencernaan untuk menyerap dan menghancur makanan. Maka itu bagian yang disebut dengan pola hidup. Nah, berikut habis makan jangan guring. Kenapa? Orang guring itu istirahat salah. Istirahat otak, istirahat tubuh, dan mengistirahatkan semua pekerjaan, termasuk pekerjaan ginjal, pekerjaan pencernaan, semua istirahat. Maka jangan guring dalam keadaan perut berisi. Paham?
Bujur-bujur guring itu perut kita ini kada begawi benar kosong, jadi bujur-bujur istirahat. Paham salah? Lalu seapa hanyar kosong itu minimal setengah 2 jam atau 2 jam hanyar guring. Kalau ikan mimbah makan setengah jam guring, polanya kada sehat. Nah, ya. Kada. Hendak guring minum banyak jangan, kada sehat polanya. Gitu. Habis 2 jam setelah makan. Bila kada setengah 2 jam aja guring. Itu sehat. Sehat. Kalau nang dimakan nasi. Kalau nang dimakan mie, apalagi minumannya es, waduh. Ini benar 6 jam kada habis. Kada hancur di perut. Kenapa? Pencernaan sulit untuk mencerna mie itu, apalagi dibuati es. Banyaknya es. Pola itu. Habis makan, bawa berjalan, jangan guring. 2 jam setelah makan, anyar guring. Tinggal kita aja matur itu pola. Habis makan jangan mandi, bahaya, bisa penyakit banyak nang ditimbulkan. Kenapa? Iya, itu pola nang kada sehat. Imbah makan mandi, burui parut kena solai kamu. Jangan. Minimal kalau habis makan itu adalah 3/4 jam. 45 menit minimal setelah makan aja hendak mandi. Itu pola hidup sehat. Ya kamu dipakai coba ya kamu merasakan mana. Kemudian pola hidup sehat, guring teratur. Apa? Guring malam jangan lewat jam 11. Jangan lewat jam 11. Kalau sekali-sekali kada apa-apa lah, Pak. Tapi kalau dirutinakan terus, itu bagian daripada pola hidup nang kada sehat. Sekian tahun banai ketika umurnya sudah 40 timbulan penyakit. Kam gena solahan jikrika. Kena ikam akan ketahuan timbulannya itu ketika sudah umur 40. Ikam jangan merasa oh biasa aku ada apa-apa. Oh ada saatnya kena ikam. Begitu umur sudah 40 timbul ini. Nah ya Allah. Iya Allah. Pola hidup yang sehat, tidur guring malam jangan lewat jam 11. Karena salah satu akibat guring lewat jam 11 itu adalah ketahanan tubuhnya turun. Kalau orang ketahanan tubuhnya turun, maka akan mudah diserang oleh musuh yang bernama penyakit. Karena kekebalan tubuhnya turun. Yang kedua, tidurlah di siang hari walau sebentar. Itulah yang disebut dengan kailulah. Jangan gara-gara belajar kada sing guringan salah. Orang kan merasa akan nejak.
biar guring setengah jam, asal guring siang, jangan kada guring. Nyuruh guring jer, iya. Karena memang kailulah itu disuruh. Kailulah itu bukan hal biasa salah. Tapi kailulah itu guring sebentar, maksimal sejam, minimal setengah jam, itu cukup banai maulah otak pres. Nang tadinya rasa pusing ringan sudah. Nang tadinya lelah kembali pulih salah. Jadi orang begawi banai bawa aja istirahat guring itu mat imbah guring tuh gagah pulang begawi itu. Daripadanya beristirahat biasa salah kada guring, lebih bagus guring setengah jam setelah imbah setelah setengah jam caget mata banai menyupir. Kenapa? Itu fungsinya tidur kailulah. Habis belajaran jam 11 guringan aja sudah. Guring kailulah. Kenapa? Itu bagian pola sehat dalam kehidupan. Untuk apa? Hibzul abdan, menjaga kesehatan tubuh, kesehatan minaddin, bagian daripada agama, dan itu bagian daripada yarhamu nafsahu, menyayangi dirinya. Apa lagi ri? Mun kupas re panjang mat kamen. Itu bagian menyayangi dirinya. Karena ada sebagian orang lupa nini. Lupa. Rabayar. Ngaran Allah Ta'ala hendak nasihatakan sehat aja. Baduh. Sampai di mana garang ilmumu? Ada aturan, hidupnya ada aturan. Nah, lalu ujar Rasulullah, ujar Imam Al-Ghazali, wal ikhlasi fiha, ikhlas dalam berbuat taat. Nah, ikhlas dalam sembahyang, puasa, zakat, taat zahir, taat batin, ikhlas satu. Ya amreh. Diri ini akan bahagia dunia akhirat, diri ini akan senang dunia dan akhirat. Itu bagian menyayangi diri. Namun mun saurangan aja nang sehat, orang lain dibiarkan sakit, hak bagus gitu. Itu kada rahim ngarannya. Dok sayang biar, iya sayangmu hanya untuk dirimu. Laisar rahim mayarhamu nafsahu khassah, kata Rasulullah. Bukan orang yang penyayang kalau orang itu hanya menyayangi dirinya sendiri. Walakin ar-rahim mayarhamu nafsahu wa gairahu. Orang yang penyayang itu orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi nang lain, anak, bini, keluarga dan nang lain. Kayak apa caranya? Ya kalau lah wa makna rahmatihi li gairi. Wa makna dan bermula makna rahmatihi sayang dia li gairihi bagi orang lain alla yas'a fi aziyatil muslim, tidak melakukan ia dalam menyakiti orang Islam. Dah jangan nyakiti Islam. Itu bagian daripada sayang adalah. Pokoknya sayang, menyayangi orang lain, jangan menyakiti orang lain. Ama, kredo nyakiti jar. Nah, perhatikan dulu. Menyakiti dengan lidah, menyakiti dengan sikap, menyakiti dengan perbuatan. Ingat kalau hadisnya, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa min bawaiqihi au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyayangi orang lain, jangan menyakiti. Muntong, pandiran, jangan maulah orang sakit hati. Jangan maulah orang kecewa. Jangan maulah orang bakalahian. Justru muntong ini, pandir ini menyenangkan orang, menggembirakan orang, memudahkan orang lain, membantu orang lain. Jaga lidah. Jaga tangan. Jaga tangan. Jangan menyakiti orang. Kalau memang sayang kepada orang, jangan sampai gara-gara tanganku orang menjadi susah, orang menjadi celaka, orang menjadi menderita. Jangan. Jangan gara-gara sikap dan perbuatan kita orang lain menjadi sakit. Inilah rahim gairahu. Ngarannya orang yang menyayangi orang lain. Intinya benar hadis Nabi. Hadis itu disebut dengan musalsal bil awaliyah. Biasanya mun orang anu beijazah benar. Nah ini pertama kali ini dulu. Ngarannya gin musalsal bil awaliyah. Ngapa hadisnya benar? Musalsal bil awaliyah. Beijazah. Iya. Itu apa ya? Soalnya ayo ijazah kan kada tahu waktunya aja benar. Apakah ada apa? Nang jelas ada ijazahnya, ada izinnya. Napa bunyi hadisnya? Ar-rahimuna fil ardi yarhamuhumur rahman. Itu aja. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu satu dulu hadisnya. Ar-rahimun, orang yang bersifat penyayang, yarhamuhumur rahman, pasti menyayangi mereka oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dua hadisnya bagian daripada musalsal bil awaliyah. Napa bunyi hadisnya? Ar-rahimuna fil ardi yarhamuhum man fis sama. Au kama qala. Ar-rahimuna fil ardi, orang yang bersifat kasih sayang, orang yang penyayang di permukaan bumi ini. Lawan dirinya sayang, lawan orang lain sayang kada nyakiti, lawan makhluk Allah Ta'ala sayang, yarhamuhum man fis sama, maka pasti menyayangi mereka orang yang di atas langit, yaitu para malaikat. Kita waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman nasu min yadaihi wa lisanihi. Al muslimu bermula orang yang Islam sebenarnya ialah man, orang, saliman nas, yang selamat manusia. Bukan muslim lagi, nas, manusia. Artinya apa? Lintas suku dan lintas agama. Suku apakah?
agama napakah. Pokoknya bilanya manusia selamat min yadaihi dari dua tangannya. Inya kada pernah kada mengganggu orang lain dengan tangan. Kada suha aku jer nampar orang jer. Nah. Itu ngarannya memahami selamat dari tamparan. Itu bagian aja. Nang ngat nih, nang orang lain selamat nina, nang begandang betarbang tengah malam nina, selamatlah orang lain. Dari mana? Tangannya. Tengah malam becicatuk tihang listrik, orang makam terganggu, selamatlah orang terganggu ngarannya. Orang Islam itu orang manusia lain kada terganggu dari tangannya. Paham? Ini penjabarannya lalu luas benar. Bukan hanya menampar, memukul, napapun nang mengakibatkan tangan ini orang lain jadi terganggu goreng, terganggu ini, terganggu itu. Nah aturan seberataan kayak ini, banai jangan kita nang betarbang aja. Orang betarbang lewat jam 11, apalagi jam 12 tagur orang. Terganggu kami jer. Iyalah, bujur banget, ada dinyalakan, ini salah nih. Cuma jangan ini aja. Nampak tuh juga nang bubuhan nang main gitar. Sama aja kalau bubuhan nang napa main orkes, sama aja kalau orang napa lagi main keyboard, sama jijo kalau main karaoke, sama jijo kalau ya dehi kadang tangan main do tangan. Kita kadang melarang itunya, benar melarang jangan terganggunya. Mending melarang karaoke jar kada, melarang terganggunya. Artinya apa? Oh silahkan yang bagusnya ti gitu bener tadi ba maulid ka ba apakah jangan lewat jam 11. Enggak aja jam 10 pihan dah. Orang karaoke ga ingat maksimal jam 11 bubar. Orang guring. Di gedung ya, namun di gedung tuh ayo ha. Itu di kurungan seorang karena orang lain suaranya orang lain nggak ada mendengar itu ada bapak biar nambah jingkrak pada situ. Artinya orang lain gak ada terganggu. Lah ingat tangan lah orang kita ini pondok jangan salah paham kita gara-gara boleh ke kampung jadi tuan guru, nopo jadi nyari orang dakwah nih jadi komunis nih jadi mau sedikit komunis. Takon ni komunisin apa aja kedua agama salah. Komunis saja kada paham. Komunis padangannya orang kada beragama. Kamu tahu komunis bol? Kenapa? Artinya apa? Komunis itu adalah sebuah ideologi, pemahaman dan ajaran, bukan orangnya. Komunis ya, orang daripada komunis. Komunis itu ajaran, sebuah pemahaman, ideologi, ajaran komunis. Walaupun salah satu ajaran komunis itu anti agama. Sebenarnya ajaran komunis itu anti agama. Agama kada boleh campur baur dalam urusan ini kada boleh. Nah, lalu seakan-akan anti agama benar komunis. Kada kayak itu, kita ada aturan supaya saliman nas min yadaihi, selamat manusia kada tersakiti, kada terganggu oleh dua tangannya wa lisanihi dan lidahnya.
Nah, ini nang malam Korea terganggu orang. Itu kada orang Islam gitu. An paham ri. Subhanallah, kamu orang ni memahami benar arti Islam mah, ya Allah, Islam ni indahnya. Islam ni indah. Cuma kadang-kadang karena perilaku, ya itulah. Karena perilaku sebagian umat Islam, kadang-kadang umat Islam tercuring. Padahal ajaran Islam itu subhanallah benar, kada kisah sucinya, mulianya. Cuman nang memakai ini nang salah. Sama aja kam salah hanya bahasa orang ini. Ajaran yang benar itu adalah aswaja. Tapi kada semua orang yang menganut paham aswaja benar dalam beraswajanya. Kenapa? Karena aswaja adalah ajaran yang benar. Jangan ikut orang ajaran yang kada benar. Itu ajarannya yang sudah kada benar. Siapa ajar? Ah, ini disambet benar kami ya. Nah, cari aja pahaman orang ajarannya sudah kada benar. Coba pikir, ajarannya aja sudah kada benar. Ajaran benar, tapi banyak penganutnya salah dalam mengamalkan ajaran itu. Orang NU, banyak kayak orang NU itu salah dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma melihat NU itu bukan melihat sebagian perilaku orang NU jar, orang NU jar. Bersalawatan, berjugit, berhemat dan nama itu perilaku sebagian, paham? Jangan dipahami itu ajaran NU salah. Karena orang gitu nih, kini ajaran ini aja kada kayak itu. Masalah lu kan jadi masalah benar. Lagu kamu bersalawat anak lagu dangdut kan, anak lagu apa itu jadi masalah. Cuma mun sudah bersalawat bejugitan, nah itu masalah itu. Itu masalah udah. Nah ini perlu ditanyakan. Berikut wayarhamul bahaimat ulang. Dan dia menyayangi binatang. Nah, sayang lawan bahaim, lawan binatang. Tahulah syar binatang, bahaim. Wan, bahaim dah. Ya binatang. Tahu binatang wan? Apa? Bila binatang mana jawabannya ayat Quran aja. Binatang itu wa minhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaihi wa minhum may yamshi ala batnihi. Itu disebut dabah. Binatang itu yamshi ala batnihi, ada nang berjalan lawan parut. Tahu kamu? Binatang jalan lawan parut. Apa? Mar. Ular. Berjalan lawan barat kalau lawan baratnya berjalan. Semua ular jenis itu lawan barat. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Sebagian berjalan lawan dua kaki. Apa? Mar. Ayam itik macam-macam lah. An wa minhum may yamshi ala arba. Sebagian nang berjalan lawan 4 kaki. Banyak kayak harimau, musang. Allah musang. Itu ya. Nang di darat, nang di laut bokonyongnya benar. Nang di laut bokonyong, nang di atas udara terbang, yatiru bijanaihi. Terbang dengan 2 sayap. Kada mau usaha sebelah aja si oragong malah sebelahnya terbang.
Nah ada mau itu makanya karan pesawat tuh niru si Ragung nah pesawat tuh niru si Ragung mana ilmunya harus 2 sayap bila terbang enggak 2 sayap belum terbang makanya di Quran ya tiru bijanahaihi terbang dengan 2 sayap lebih bang mau terbang karena malaikat tuh ada 2 sayap, ada 3, ada arba'u ajniyah, ada 4 sayapnya. Yang jelas bila terbang tuh bersayapnya, ada halarnya kan mau terbang kalau balar ya. Yalah. Nangan dulu terbang naik balar lah. Apa orang ini apa kamera atau apa karena drone enggak balar lah ya ini balar lah drone kada balar baling balar kada lah balarnya itu alat jalanin pesawat terbang kamu itu apa? Harus yatiru bijanahaihi terbang dengan 2 sayapnya. Bahaim sayangi binatang kayak apa caranya nyayangi binatang? Fala yukallifuha ma la tatiqu. Janganlah membebani binatang dengan sesuatu yang dia tidak sanggup. Sapi disayangi jangan digerubak berat banget, jangan kesiannya. Jalan lah. Nah ini kada sayang lawannya. Punya sayangilah binatang. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.